वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गरीब निवाज सतगुरु गुणी निधान पतित पावन। दीना बंधु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन अते पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत ही अदब एकाग्रता सहित सज बैठी सन्मान योग सत्कार योग साध संगत जीओ, सतगुरु जी की महान कृपा हुई है। गुरु दरबार दे अंदर जुड़ मिल के सतसंगत करन दा सुभाग प्राप्त होया है। दर घर दे नितनेम अनुसार आप जी बहुत ही सत्कार योग भाई साहिब भाई सुखराज सिंह जी हजूरी रागी गुरुद्वारा गुरसागर मस्तूआना साहिब तिन्हां दे जथे पासों अमृतमयी बाणी आसा की वार दा शब्द कीर्तन आप जी सरवण करके हटे हों। गुरमुख प्यारे श्रीमान संत बाबा अतर सिंह साहिब जी जिन्हां ने अपने जीवन का वड्डा हिस्सा गुरमत गुरसिੱਖੀ के प्रचार और प्रसार नूं समर्पित किया। तिन्हां वल्लों स्थापित किए अस्थान गुरुद्वारा गुरसागर साहिब विखे अमृत वेले दे दीवान विच आपां समाप्ति मौके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की लड़ीवार शब्द विचार साझी करते आ रहे हाँ। ते प्रकरण साध संगत शेख फरीद जी के सलोकां विचों चल रहा है। कल तक आउंदियां आप जी ने 95 नंबर सलोक तक गुरमत विचार श्रवण कीती सी। अज आपां 96 नंबर सलोक तो गुरमत विचार की आरंभता करनी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंक 1382 ते सलोक 96 नंबर है। विचार की लड़ी नूं आपां जोड़ लईए। शेख फरीद जी का बचन जो कल आप जी ने श्रवण किया, आप सवारें मैं मिलें मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए। ये पावन सलोक आप जी ने सरवण किया सी ते इस दी पावन सिक्ख्या मनुख नूं मुखातब हो के सौंपी गई है। आप सवारें मैं मिलें। भाई जीवन का जो असल नुकता है प्रभु नाल मिलन दा, वो अपने आपे नूं सवारन दा है। अपने आपे नूं भला बनाउण दा है। अपने जीवन विचों अपने मन विचों औगण अते अज्ञानतावां तिन्हां नूं कढण दा है। ये वो रस्ता है जिस रस्तेों चल के परम जोत विच अभेद खो सकती है। साडी सुरत उस विच मिल सकती है, जां यूं कह लईए बई उसका रूप हो सकती है। तरीका यो है साध संगत। बचन है पातशाह जी का, ज्यों नदियां नालियां डोबियां का जल जाए पवै विच सुरसरी, सुरसरी मिलत पवित पावन होए जावे। जिवें भाई नदियां नालियां दा पानी जो चंगा है नहीं चंगा है, साफ है नहीं साफ है, जदों जाके समुंदर च मिल जाता ना, गंगा च मिल जाता, तो फिर गंगा दे पानी नूं लोग पवित्र मनते हैं। तो वो जिहड़ा विच मिलिया हुंदा जाके होरना थावां दा पानी, वो भी पवित्र ही मन्निया जाता वा, क्योंकि संग जो उसका हो जाता, संगत जो उसनूं चंगे दी मिल जाती है। फिर वो वहण दे विच वह के
ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਗੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਜੁੜਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 96 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ 4 ਸਲੋਕ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਲੋਕ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੜੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼, ਜੋ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਆਸਮਾਨ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੇੜਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਣਾ, ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਿਆਂ 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 ਫਲਾਣੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਕਦੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਰੁਕੀ ਇਹ ਖੇਡ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਿਓ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ
आप सवारै मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए। अपने आपे नूं, अपने मन नूं इन्ना को पवित्र कर, इन्ना को भला बना कि ये मन परमेश्वर का रूप हो जाए। तो ये प्राप्ति, ये मंजिल जिंदगी की सब तो वड्डी मंजिल है। साध संगत, सब तो वड्डी प्राप्ति है। गुरबाणी ने सब तो वड्डी प्राप्ति मन्नी, मनुख जिउंदे जी प्रभु च अभेद होवे। ये सब तो वड्डी प्राप्ति ते लक्ष्य है, टीचा है, जिन्हों असी प्राप्त करना अपने शरीर विच रहिंदे आ। सो किधरे साडा समा जाई ना लंघ जावे, किधरे दुनिया की चमक दमक दे विच, किधरे दुनिया के भुलेखियां दे विच, किधरे दुनिया के झमेलियां दे विच, कला कलेश दे विच, झगड़ियां दे विच, नफरतां दे विच जिंदगी का समा इवें ही ना गुजर जावे। सतगुरु सानू सुचेत करते ने। शेख फरीद जी महाराज लिखण लगे, कहते कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्नै धीर, फरीदा कच्चै भांडै रखीऐ किचर ताई नीर। कंधी उत्ते रुखड़ा, दरियावां दे नहरां दे किनारे आप जी ने वेखे होने। साध संगत, हुण ते हकूमतां सरकारां नूं पता नहीं की होया, नहरां दे किनारे सारे ही पक्के कर दिते आ। साइडां उन्हां दीआं नहरां ही पक्कियां कर दित्तियां ने आसे पासे। उन्हां बहाना ये लभ्या वा बई पक्कियां करन दे नाल इहदे च पाड़ नहीं पैंदा, पर इहदा एक बहुत वड्डा नुकसान भी है। नहर दा, दरिया दा किनारा पक्का करना। भौ विग्यानी दसदे है, जिहड़े जमीन का हिसाब किताब रखण वाले ने, वो कहते जमीन विच ना मिट्टी विच एक सिल हुंदी, एक सेम हुंदी, एक नमी हुंदी। ते जिवें जिवें पानी वहिंदा जांदा वहिंदा जांदा वहिंदा जांदा, वो मिट्टी उस नमी दे नाल, उस सिल दे नाल भरी रहिंदी है। ते पानी का जो पद्धर हुंदा, जिथों दी नहर लंघदी, उस इलाके का पद्धर आम इलाकिਆਂ नालों ਉੱਚਾ हुंदा, ਉੱਪਰ हुंदा पानी, उत्थे तल ਉੱਪਰ हुंदा पानी का। ते जिवें जिवें दे किनारे पक्के कर दिते, तिवें तिवें मिट्टी ने पानी सोकना बंद कर दिता। वो पानी जिहड़ा धरती दे हेठां जाना सी, जिन्हें रीजनरेट रिचार्ज करना सी हेठले पानी नूं, वो बंद हो जाता। फिर वो रिचार्ज नहीं होया करता मुड़ के धरती दे हेठला पानी। इहदा एक बहुत वड्डा ये नुकसान भी है, बहुत वड्डा नुकसान भी है। सो वो किनारे नदियां दे, जिहड़ी आपां इत्थे गल करनी सलोक दे विच, कंधी उत्ते रुखड़ा, किनारियां दे उपर ना, नदियां दे किनारियां ते दरख्त उगे आप जी ने वेखे होने। ते जदों किनारे कच्चे हुंदे आ ना, दरियावां दे, नदियां दे, पानी वहिंदा वहिंदा, कदी बारिशां मीह बहुत ज़्यादा आ जाए, पानी बहुता इकट्ठा हो जाए किसी नदी च, किसी दरिया च, पानी का वहाव तेज हो जाए, तो फिर वो किनारियां नूं खोरन लग पैंदा नाल। जिवें जिवें किनारे खरदे जांदे आ ना, उन्हां दे किनारियां दे उपर उगे दरख्तां दी जड़ वो भी खरदी जांदी नाल। ते उहदे खरन नाल ये हुंदा साध संगत बई दरख्तां जिहड़े उगे हुंदे किनारियां दे उपर, वो हौली हौली टेढ़े हो के डिगण लग पैंदे, डिगण लग पैंदे। शेख फरीद जी समझा रहे ने, कहते भाई जिवें दरियावां नदियां दे किनारियां ते उगे दरख्तां दी उम्र कोई बहुती लंबी नहीं हुंदी। किनारियां ने खुरना, जड़ां ने बाहर आउणा ते दरख्तां ने डिग पैना। जिवें नदियां दरियावां दे किनारियां ते उगे दरख्त छेती ही डिग पैंदे ने, बिल्कुल उस तरह यह साडा शरीर है। ये भी कंधी उत्ते रुखड़ा है, किचर बन्नै धीर। किन्ना कु समाई दी धीरज आपां बन सकदे हां, अखां बंद करके बैठ सकते हाँ, कि साडे कोल समा बहुत ज़्यादा है।
कोई बहुता समा अखां बंद करके अखां मीट के बैठिया नहीं जा सकता साध संगत। कोई पता नहीं कदों सदा आ जाना है। फरीदा कच्चा भांडा रखी है किचर ताई नीर, कच्चा भांडा रखी है। शेख फरीद महाराज कहन लगे भाई कच्चे भांडे विच जिन्हों पकाया ना गया होवे, घुमियार ने अपने चक दे उपर भांडा बना लिया, घड़ा बना लिया, बना के उन्होंने धुप्पे रखिया। जदों मिट्टी आठर गई ना, सख्त हो गई, उन्होंने आवे च पकाया नहीं, वो पक्या नहीं, वो कच्चा ही आ। ते कच्चे भांडे च जेकर पानी पा के रखिया जावे किन्ना कू समा रह सकता है साध संगत? बहुता समा नहीं रह सकता। पानी दे नाल मिट्टी ने सिले होना, पोला होना, ते वो भांडा जिच पानी पा के रखिया सी उन्हें टुट जाना, उन्हें भी खर जाना। शेख फरीद जी कहते जिवें कच्चे भांडे विच पानी बहुता समा नहीं रह सकता, जिवें नदी ते दरिया दे किनारे उपर दरख्त बहुता समा नहीं रह सकता, इसे तरह भाई साडा शरीर, साडी जिंदगी, जीवन विच, संसार विच ये भी बहुता समा नहीं रह सकती। दुनिया विच असी भी बहुता समा नहीं रह सकते। पल भर दे मेहमान हाँ, कोई पता नहीं कदों उडारी इन्हां पंछियां ने मार जानी। सो इस तो पहला ये जीवन की डोरी टुटे, ये जो आकाश विच उच्ची उड़ रही गुड्डी है, इहदी डोर टुट जावे, आपां अपने जीवन नूं, अपने समय नूं संभालना करिए, ते जिन्ना कु समा है उसनूं सफल करिए, सुरत नूं पवित्र करिए, अपने आपे नूं सवारीए, ते मन नूं प्रभु रूप बनाना करिए। अगला श्लोक है जी 97 नंबर। शेख फरीद जी इसे ख्याल नूं अगे तोरते हैं। आप जी कहन लगे फरीदा महल निसखन रह गए, वासा आया तल, गोरा से निमानिया, बहसन रूहां मल, आखी शेखा बंदगी, चलन अज के कल। फरीद जी महाराज कहने लगे फरीदा महल निसखन रह गए। शरीर दे रहन वास्ते ना साध संगत आपां अपने वित्त दे मुताबक, अपनी समर्था दे मुताबक घर बनाउंदे हां, घर बनाए जांदे ने शरीर दे रहन मुताबक। जिन्नी समर्था किसी दी, जिन्ना वित्त किसी दा है, कोई लाख रुपया खर्च करदा, कोई 10 लाख खर्च करदा, कोई 50 लाख खर्च करदा, कोई 1 करोड़, जिन्नी किसी दी समर्था हुंदी, आपो अपनी समर्था दे मुताबक अपने रहन वसेरे बनाए जाते हैं, उसार ले जाते हैं। पर शेख फरीद जी कहन लगे महल निसखन रह गए। भाई अंत नूं ये महल माड़ियां जो वड्डियां वड्डियां उसारियां ने, इन्हां ने सखणियां रह जाना, इन्हां ने खाली रह जाना, ते जेड़े इन्हां विच रह रहे ने उन्हां ने उठ के चले जाना, उन्होंने लंघ जाना उठ के। वासा आया तल, हुण ते मखमली सेजा दे उपर लेटदा है, आराम करदा है। हुण ते जिंदा बिस्तर थोड़ा सख्त होवे, इनू नींद नहीं आउंदी, शरीर दर्द करन लग जांदा। पर चेता रखियो शेख फरीद जी कहंदे एक समा वो भी आउणा जदों लम्मा समा लेटना ही पैना मिट्टी दे उपर, क्योंकि इस्लाम दे विच ना शरीर दा जदों अंत हो जांदा ते उहनूं दफनाया जांदा, हिंदू धर्म च संस्कारिया जांदा, अगन भेंट कीता जांदा। आपां सिख धर्म दे विच ज़्यादातर शमशान घाट विच संस्कार करते हाँ, पर इत्थे कोई पाबंदी नहीं लाई गई।
ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਸਰੀਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੀ ਨੀਂਦਰੇ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਰੂਹ ਕਬਰ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਨੌਤ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਰਬਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹੇਹਰ। ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲਾ ਭੱਠਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਉਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਥੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ 'ਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨਾ ਉਸ ਆਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਇੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਸਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਆਵੇ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਲਟਾ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਭੱਠੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਆਵੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਨਾ ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮੈਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਮਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ। ਵਿਧ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ। ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਭਿਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਥਾਂ ਬੜੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲੀ ਬਾਤ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਦ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੌਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਹਲ ਨਿਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਣੀਆਂ ਸੁੰਝੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਪੱਕੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਲ ਤਲੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਗੋਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਬਰਾਂ। ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮੱਲ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚਲੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਖੀ ਸ਼ੇਖਾ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਤ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਆਖੀ ਸ਼ੇਖਾ ਬੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚੱਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਭਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ, ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਵੈ ਢਾਹ, ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ, ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾ। ਇਕ ਨਾਨੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਓਗਾਹ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਐਵੇਂ ਦਿਸੈ। ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਬੰਨਾ, ਬੱਬੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਬੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਬੰਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਨਾਂ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਖਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਬੰਨਾ ਕਿਰਿਆਵੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੰਨਣਾ, ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨਾ। ਬੰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਬੰਨਾ, ਬੱਬੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਆਸਰਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ। ਬੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਹਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਵੈ ਢਾਹ, ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਬੰਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਈ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਾਸਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸਾ, ਕਿਨਾਰਾ, ਥਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਨਾ ਆ ਨਾ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਵੈ ਢਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦਰਿਆਵੈ ਢਾਹਾ। ਢਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਨਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਢਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ, ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ। ਬਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਜ਼ਕ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਜ਼ਕ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਜ਼ਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਉਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਉਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭਿਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਫਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫਰ। ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ। ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ, ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਫਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਉਗਾਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ, ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਵੈ ਢਾਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ, ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਈ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾ। ਹੂਲ ਪਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੋਜ਼ਕ ਬਣਾ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਜ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਭਾਈ ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਿਸਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਜ਼ਕ ਅਸਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਕੀ ਹਨ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਮਝ ਕੀ ਆਈ ਜੀ? ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਸ 98 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ। ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਉਗਾਹਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਉਗਾਹਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਹੀ ਉੱਗਦਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਬਣਦਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਭਲਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਉਂਝ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਰੇ, ਜੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, 96, 97 ਅਤੇ 98, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜਾ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ, ਕਿਚਰਕ ਬੰਨ੍ਹੈ ਧੀਰ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਕੇ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਆ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਸੁਖੀਆ, ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ